सत्कार ते सदके जाइए, कुर्बान हो जाइए। ਜਿਹੜੇ भावना नाल शरधा सत्कार ते सिदक नाल अपने गुरु साहबाना दे पुरब मनाउंदे हन। मैं बेनती करां, गुरु आप ही कृपा करके साथों कर्म कराउंदा है। साडी मर्जी अनुसार असीं अपने आप कोई भी कर्म नहीं कर सकते। हर एक कर्म कराउण वाला गुर परमेश्वर है। इस वेले अपने ते उस अकाल पुरख परमात्मा अते सतगुरु ने कृपा करके साडे शरीर तो ये धर्म के कर्म करवा रहे हैं। बहुत ही सत्कार नाल प्रबंधक जना ने प्रबंध किया, आप संगतां ने सहयोग दिता ते इस वेले गुरु दे उद्यम सदका गुरु चरनां च हाजरी भर के सतगुरु दा जस असीं गा रहे हाँ ते सरवण कर रहे हाँ। प्यारिओ, 8वें पातशाह जी की वडियाई मैं बेनती करा, आपां गुरु की वडियाई ही कर सकते हाँ, गुरु का जस ही गा सकते हाँ। गुरु का कदी अंत नहीं पाया जाता, ना कदी गुरु की व्याख्या होती है। बस अकाल पुरख ते गुर परमेश्वर की वडियाई ही की जा सकती है। कुछ समा वाला प्रीतम जी की वडियाई नाल जुड़न वास्ते आप संगतां पास बेनती करदा हाँ, इकाग्रता बनाओ, सुरत बिरत गुरु चरनां नाल जोड़ो, अपनी अपनी रचना पवित्र करो। हाजरी लवाउंदियां गज के एक बारी फतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 7वें पातशाह श्री गुरु हरराय साहब जी दे घर 2 साहिबजादियां दा प्रकाश होया है। एक बाबा राम राय जी, दूजे धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब बाला प्रीतम। सतगुरु का प्रकाश 1656 ਨੂੰ कीरतपुर साहब की धरती ते होया है। माता का नाम माता कृष्ण कौर है, पिता का नाम धन धन श्री गुरु हरराय साहब। मैं पहला एक बेनती करा, रोज साडे कन्नां विच एक पंक्ति पैंदी है, वो बोल हन दशमेश पिता धन गुरु कलगीधर पिता जी दे। आ सामने लिखी भी हुई है वो पंक्ति, श्री हरकृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी नूं याद करो। धन गुरु हरकृष्ण साहब बाला प्रीतम ते अपनी शरधा बनाओ। जिहड़ा भावना नाल सतगुरु दे चरनां विच सिजदा करेगा, कलगीधर पिता महाराज जी कहंदे हन, ओहदे सब तरह दे दुख दूर हो जाते हैं। एक बेनती करा, सब तो पहला सानू दुख लगा किहड़ा है। हुणे भाई साहब जी एक वचन पढ़ के गए कीर्तन राही, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। 8 पैर आराधियां पूर्ण सतगुर ज्ञान। 8 पैर उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाम नूं आराधन नाल गुरु दे बख्शिश कीते हुए ज्ञान द्वारा नाम साडे सारे तरह के दुख दूर कर देता है। वैसे पावन बाणी का फरमान है, सतगुरु आखदे ने केवल ते केवल एक रब आरोग है, एक सतगुरु आरोग है। बाकी जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। सतगुरु एक होर वचन है, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। सारा संसार रोगी है,
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਜੋ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਮਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ, ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ, ਨਾਬਾਲਗ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 7 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਖ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਹੜ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਗੁਰੂ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਹੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਰਲਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੋਹੜ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ 1 2 4 ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ, ਇੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੈਰੋਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ
ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਬਣ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲਿਆਈਏ ਦਿੱਲੀ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕਮਿਆਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥਿੜਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਕਮਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ
ਉਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਝੂੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਵੈ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ, ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਖਲ ਚਤਰ, ਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤਰ, ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬਖਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਬਕੀਤਾ। ਬਕੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਤਾ। ਬਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਛੱਜੂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੈ ਸੀ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਮਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੀੜੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਲਕ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਲਕ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੌੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਵਲਾਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਗਏ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੱਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰੋਗ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰੋਗਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।